નમસ્કાર, વિશ્વજીતસિંહ ચૌહાણ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 6ના ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટના યુનિટ 2 મેનર્સ મેટર્સ જે રીડિંગ વિભાગ આપેલો છે એ જોઈશું. A song of people. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the subway, underneath the ground. People riding taxis, round and round and round. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city of people. You see but never know. હવે આ સોંગને આધારે ઓપોઝિટ વર્ડ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. ફર્સ્ટ છે ફાસ્ટ, તો તેનો ઓપોઝિટ થશે સ્લો. ડાઉન, તો તેનું થશે અપ. ત્યારબાદ ફ્રન્ટ, તો બેક. કમ, તો ગો. હવે અહીં એક સ્ટોરી આપેલી છે, ધ બોટમેન એન્ડ ધ સ્કોલર. તો એ આપણે જોઈએ. One day, a scholar wanted to cross a big river. He saw a boatman sitting by his boat. Hello, boatman. Can you take me across the river? Yes, of course. Please get in. The boatman started rowing the boat slowly. As they moved through the water, the scholar decided to talk. Do you know anything about science? No, sir, I never went to school. Oh, that means you have wasted a part of your life. The boatman said nothing and kept rowing. After a while, the scholar asked again. Do you know about history? No, sir, I only know how to row a boat. What a pity. You have wasted half of your life. The boatman smiled but stayed quiet. Soon, dark clouds appeared in the sky, and the wind grew strong. Sir, do you know how to swim? No, I don't. Suddenly, the boat began to shake as waves hit it hard. Water started to come into the boat. Sir, the storm is coming. The boat might sink. If you can't swim, you could be in danger. The scholar became scared. Oh no, please help me. The boatman smiled kindly. Don't worry, sir. Hold on to me, and I will swim us to safety. With great effort, the boatman swam through the strong currents and took both of them to the shore. When they reached the land, the scholar felt grateful. Thank you for saving me. Now I feel that skills are more important than information. Everyone knows different things, sir. That's what makes us all important. The scholar smiled and shook hands with the boatman. Thank you, friend. હવે આપણે સ્ટોરી સમજીએ. ધ બોટમેન એન્ડ ધ સ્કોલર. હોડીવાળો અને એક તજજ્ઞ છે. One day, a scholar wanted to cross a big river. એક દિવસ એક ખૂબ જ ભણેલો એવો તજજ્ઞ વ્યક્તિ છે એ નદીને ક્રોસ કરવા માંગતો હતો. He saw a boatman sitting by his boat. તેણે એક હોડીવાળાને તેની હોડીમાં બેસેલો જોયો. Scholar said, "Hello, boatman. Can you take me across the river?" Scholar કહે છે કે હેલો બોટમેન, તું મને નદી પસાર કરાવીશ? બોટમેન said, "Yes, of course. Please get in." હા, ચોક્કસ. ચાલો અંદર આવો. The boatman started rowing the boat slowly. હવે બોટમેન છે એ પોતાની બોટ ધીમે ધીમે હલેસા મારવા લાગે છે. As they moved through the water, the scholar decided to talk. જેવા તેઓ નદીમાં પસાર થઈ રહ્યા હતા, તો જે સ્કોલર છે એ બોટમેન સાથે વાતચીત કરવાનું નક્કી કરે છે. સ્કોલર આસ્ક, "ડુ યુ નો એનીથિંગ અબાઉટ સાયન્સ?" સ્કોલર છે એ બોટમેનને પૂછે છે કે તને વિજ્ઞાન વિશે કંઈ જાણકારી છે? બોટમેન સેઝ, "નો સર, આઈ નેવર વેન્ટ ટુ સ્કૂલ." ના સાહેબ, હું ક્યારેય શાળાએ ગયો નથી. સ્કોલર સેઝ, "ઓહ, ધેટ મીન્સ યુ હેવ વેસ્ટેડ અ પાર્ટ ઓફ યોર લાઈફ." તો તેનો અર્થ એવો થયો કે તે તારી જિંદગીનો એક ભાગ વેસ્ટ કર્યો છે, બગાડ્યો છે. ધ બોટમેન સેડ નથિંગ એન્ડ કેપ્ટ રોલિંગ. બોટમેન છે કશું બોલતો નથી અને હોડી ચલાવી રાખે છે. આફ્ટર અ વાઇલ ધ સ્કોલર આસ્ક્ડ અગેન. થોડા સમય પછી સ્કોલર છે એ બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે.
ડુ યુ નો અબાઉટ હિસ્ટ્રી? સ્કોલર પૂછે છે કે તને ઇતિહાસ વિશે કશી ખબર છે? બોટમેન સેઝ નો સર, આઈ ઓનલી નો હાઉ ટુ રો અ બોટ. કે ના સર, મને માત્ર હોડી કેમ ચલાવવી એ જ ખ્યાલ છે. સ્કોલર સેડ, વોટ અ પીટી, યુ હેવ વેસ્ટેડ હાફ ઓફ યોર લાઈફ. કેવી દયાની વાત છે, તે તારી અડધી જિંદગી બગાડી નાખી. ધ બોટમેન સ્માઇલ્ડ બટ સ્ટેડ ક્વાઇટ. Soon dark clouds appeared in the sky and wind grew strong. હવે બોટમેન છે એ માત્ર સ્માઇલ કરે છે અને એકદમ શાંત રહે છે. થોડી વારમાં વાદળો છે એ કાળા ડિબાંગ થવા લાગે છે અને પવન છે એ પણ જોરથી ફૂંકાવા લાગે છે. બોટમેન આસ્ક, સર, ડુ યુ નો હાઉ ટુ સ્વિમ? હવે બોટમેન પૂછે છે કે સાહેબ, તમને તરતા આવડે છે? સ્કોલર નર્વસલી, નો આઈ ડોન્ટ. એકદમ નિરાશ થઈને બેચેની ભર્યો જવાબ આપે છે કે ના, મને નથી આવડતું. સડનલી ધ બોટ બિગન ટુ શેક એઝ વેવ્સ હિટ ઇટ હાર્ડ. અચાનક હોડી છે એ મોજાના અથડાવાને કારણે ધ્રુજવા લાગે છે. વોટર સ્ટાર્ટેડ ટુ કમ ઇનટુ ધ બોટ. હવે પાણી છે એ હોડીમાં આવવા લાગે છે. બોટમેન સેડ, સર, ધ સ્ટોર્મ ઇઝ કમિંગ. The boat might sink. If you can't swim, you could be in danger. એટલે બોટમેન કહે છે કે તોફાન આવી રહ્યું છે, હોડી કદાચ ડૂબી જશે. જો તમને તરતા નથી આવડતું તો તમે ડેન્જર પરિસ્થિતિમાં છો. ધ સ્કોલર બીકેમ સ્કેર્ડ. સ્કોલર છે એ એકદમ ભયભીત થઈ જાય છે, ડરી જાય છે. સ્કોલર સેડ, ઓ નો, પ્લીઝ હેલ્પ મી. અરે ના, મહેરબાની કરીને મને બચાવો. ધ બોટમેન સ્માઇલ્ડ કાઇન્ડલી. બોટમેન છે એ એકદમ નમ્રતાથી સ્માઇલ આપે છે. બોટમેન સેડ, ડોન્ટ વરી સર, હોલ્ડ ઓન ટુ મી એન્ડ આઈ વિલ સ્વિમ અસ ટુ સેફ્ટી. બોટમેન કે, મૂંઝાતા નહીં સાહેબ, તમે મને મારી ઉપર બેસી જજો અને આપણે શાંતિથી તરીને જતા રહીશું. With great effort, the boatman swam through the strong currents and took both of them to the shore. ઘણા બધા સખત પ્રયત્નો દ્વારા બોટમેન છે એ સખત મોજાઓની વચ્ચે તરીને બંનેને, સ્કોલર અને પોતાની જાતને, કિનારે લાવે છે. When they reached the land, the scholar felt grateful. જ્યારે તેઓ કિનારે પહોંચ્યા ત્યારે સ્કોલર છે એ બોટમેનનો આભારી બન્યો. સ્કોલર સેડ, થેન્ક યુ ફોર સેવિંગ મી. હવે સ્કોલર કહે છે કે મને બચાવવા માટે તમારો આભાર. Now I feel that skills are more important than information. હવે સ્કોલર કહે છે કે મને જાણવા મળ્યું કે આવડત છે એ જાણકારી કરતાં વધારે મહત્વની છે. બોટમેન સેડ, everyone knows different things, sir. That's what make us all important. હવે બોટમેન જવાબ આપે છે કે દરેક વ્યક્તિ જુદું જુદું જાણતા હોય છે અને તે જ વસ્તુ આપણને બધાને મહત્વના બનાવે છે. The scholar smiled and shook hand with the boatman. સ્કોલર છે એ સ્માઇલ કરે છે અને બોટમેન સાથે હાથ મિલાવે છે. સ્કોલર સેડ, I won't forget this lesson. Thank you, friend. સ્કોલર કહે છે, હું આ પાઠ કોઈ દિવસ ભૂલીશ નહીં. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્ર. હવે કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ આપેલું છે કે અહીં કેરેક્ટર્સ આપેલા છે, સ્કોલર અને બોટમેન. બાજુમાં વોટ હી નોઝ અને વોટ હી ડઝ નોટ નો. તો સ્કોલર, વોટ સ્કોલર નોઝ, તો તેમાં આપણે આન્સર લખીશું સાયન્સ એન્ડ હિસ્ટ્રી. સ્કોલર છે સાયન્સ ને હિસ્ટ્રી જાણતો હતો. બટ વોટ ડઝ હી નોટ નો? સ્વિમિંગ. હી ડઝ નોટ નો. એવી જ રીતે બોટમેન છે એ શું જાણતો હતો? તો કે રોવિંગ અ બોટ એન્ડ સ્વિમિંગ. એન્ડ સાયન્સ ને હિસ્ટ્રી જાણતો ન હતો. આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. Was it right for the scholar to say the boatman wasted his life? સ્કોલરે બોટમેનને કહ્યું કે તે તારી જિંદગી બગાડી છે, એ સાચું હતું? તો આન્સર થશે નો, ઇટ વોઝ નોટ રાઇટ ફોર ધ સ્કોલર ટુ સે ધ બોટમેન વેસ્ટેડ હિઝ લાઈફ. સેકન્ડ છે, વોટ લેસન ડીડ સ્કોલર લર્ન એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી? તો આપણો આન્સર થશે, ધ સ્કોલર લર્ન્ટ at the end of the story that the skills are important than the information. સ્કોલર છે એ સ્ટોરીના અંતે એવું શીખ્યો કે આવડત છે
એ જાણકારી કરતાં વધુ મહત્વની છે. થર્ડ છે લિસ્ટ આઉટ યોર સ્કિલ્સ. તો અહીંયા તમારી સ્કિલ જે છે એ તમારે લખવાની છે કે તમારી કઈ સ્કિલ છે. સ્વિમિંગ છે, પેઇન્ટિંગ. તો આવી જે તમારી સ્કિલ હોય એ તમારે અહીંયા લખવાની છે. ફોર્થ છે વોટ ડઝ ધીસ સ્ટોરી ટીચ. આ વાર્તા શું શીખવે છે? The story teaches that everyone knows different things that makes us all important. Fifth છે what skills do you think are important to learn in your life? તો આપણા જીવનમાં કઈ સ્કિલ ઉપયોગી છે? રીડિંગ, પ્લેઇંગ, ડ્રોઈંગ, સ્વિમિંગ એક્સેટ્રા સ્કિલ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લર્ન ઇન માય લાઈફ. હવે અહીંયા તમને જે આવડતું હોય તેની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે અને જે સ્કિલ ન ફાવતી હોય ત્યાં ક્રોસ માર્ક કરવાનો છે. વોશ ક્લોથ, કપડાં ધોવા, ક્લિપ નેઇલ્સ, નખ કાપવા, સ્ટીચ અ બટન, બટન ટાંકવું, કુક ફૂડ, ખોરાક રાંધવો, સ્વિમ, તરવું, આયરન ક્લોથ્સ, કપડાને ઇસ્ત્રી કરવી, ફોલ્ડ ક્લોથ્સ, કપડાં સંકેલવા, વોશ વેસલ્સ, વાસણ ધોવા, હેલ્પ ફ્રેન્ડ્સ, મિત્રને મદદ કરવી, યુઝ અ સ્ટવ, સ્ટવનો ઉપયોગ કરવો. અરેન્જ ધ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ રાઇટ ધ નંબર્સ. હવે વાક્યોને ગોઠવવાના છે યોગ્ય ક્રમમાં. તો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ થશે ધ સ્કોલર ગેટ્સ ઇન્ટુ ધ બોટ એન્ડ ધ બોટમેન સ્ટાર્ટ્સ રોવિંગ. સેકન્ડ થશે ધ સ્કોલર સેઝ ધ બોટમેન હેઝ વેસ્ટેડ હાફ ઓફ હિઝ લાઈફ. થર્ડ થશે ધ બોટમેન સ્માઇલ્સ એન્ડ સ્ટેડ ક્વાઇટ. ફોર્થ સેન્ટેન્સ થશે ધ બોટમેન આસ્ક્ડ ધ સ્કોલર ઇફ હી નોઝ હાઉ ટુ સ્વિમ. ફિફ્થ થશે a storm comes and the boat sinks. Sixth sentence the boatman swims to the shore with the scholar. And last sentence થશે the scholar thanks the boatman and learns an important lesson. Study the symbols or posters and complete the table. તો અહીં do's અને don'ts એમાં આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ છે ચેક કન્ડિશન ઓફ વ્હીકલ્સ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ અ જર્ની. તો એ ડૂઝમાં આવશે. સેકન્ડ છે ડુ નોટ ડ્રાઈવ અંડર ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ડ્રગ્સ ઓર આલ્કોહોલ. ડ્રગ્સ કે આલ્કોહોલ લીધા પછી ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ નહીં. તો એ ડોન્ટ્સમાં આવશે. ત્યારબાદ છે ડુ નોટ ડ્રાઈવ ઇફ અનફિટ ઓર સ્લીપી એન્ડ નોટ ડ્રાઈવ કન્ટિન્યુઅસલી મોર ધેન 2 hours. જો અનુકૂળ ન હોય અથવા તો ઊંઘ આવતી હોય અથવા 2 કલાકથી વધારે ડ્રાઇવિંગ કરવું જોઈએ નહીં. તો એ ડોન્ટ્સમાં આવશે. ઓલવેઝ પ્લાન યોર જર્ની. હંમેશા તમારી મુસાફરીનું આયોજન કરો. તો એ ડૂઝમાં. ડુ નોટ એક્સીડ ધ કેપેસિટી ઓફ અ વ્હીકલ એન્ડ ડુ નોટ એન્ટરટેઇન ધ પેસેન્જર. વાહનની કેપેસિટી કરતાં વધારે સ્પીડમાં ચલાવવી ન જોઈએ અને મુસાફરો સાથે મનોરંજન કરવું જોઈએ નહીં. તો એ ડોન્ટ્સમાં આવશે. ડુ નોટ યુઝ સેલ ફોન વાઇલ ડ્રાઇવિંગ. ડ્રાઇવિંગ કરતા સમયે સેલફોન વાપરવો ન જોઈએ. તો એ ડોન્ટ્સ. ઓલવેઝ ફોલો ટ્રાફિક રૂલ્સ ઓફ ધ સાઇટ ઓર રોડ. હંમેશા ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. તો એ ડૂઝમાં આવશે. ઓલવેઝ વેર સીટ બેલ્ટ ઓર હેલ્મેટ. હંમેશા સીટ બેલ્ટ કે હેલ્મેટ પહેરો. તો એ ડૂઝ. ડુ નોટ એન્ગેજ ઇન રોડ રેક. બી કન્સિડરેટ ટુ અધર રોડ્સ યુઝર. બીજા જે રોડ વાપરવાવાળા છે તેના પ્રત્યે પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તો એ ડૂઝમાં આવશે. અન્ય વિડીયોની અપડેટ મળતી રહે એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. થેન્ક યુ.